बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन अज असी आए हाँ तहसील चिश्तियां दा कस्बा डारा वाला नवाई गाँव चक नंबर 169 मराद फार्मर ने मोहम्मद इरफान शाकर साहब। नाज़रीन असी पहले भी इन्हों को एक दफ़ा आए थे, उदों असी वीडियो बनाई सी अनार के हवाले नाल ते बड़े कामयाब इन्हों का अनार आ। 2-3 एकड़ इन्होंने फार्मिंग की अनार की। अज असी इन्हों को आए हैं, साढ़े को इन्हों का आने का मकसद यह आ कि अंगूर की जी फार्मिंग आ ये हवाले नाल कि अंगूर का जोड़ा मुस्तकबल आ वो साढ़े इलाके दे विच वो की सानू नज़र आता वा। साढ़े इलाके के हिसाब नाल किहड़ियां वैरायटियां अगर असी काश्त करिए वो असी ज़्यादा तो ज़्यादा नफ़ा कमा सकते हैं। तो असी पुछते हैं इरफान शाकर साहब नूं कि इन्होंने किहड़ी वैरायटी लाई आ ते जिहड़ी कामयाब असी उहनूं गिण सकते हैं आने वाले मुस्तकबल दे विच। अस्सलाम वालेकुम सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद इरफान शाकिर। अज असी भाई हुणां नूं ये दसांगे कि जिहड़ा अंगूर दी फार्मिंग आ साडे इलाके विच बहुत ही कामयाब है, लेकिन सब तो जिहड़े मेन मसले साडे जिमीदारां दे आए आ, जिहड़े अंगूर दी फार्मिंग करना चाहते उन्हां दे अगे आए आ, जिन्हां दी वजह नाल लोग डिसाइड होए ने वो है नर्सरी वालियां दीयां गलतियां, जिहदे विच नर्सरी वालियां ने सही वैरायटियां ही सानूं नहीं दित्तियां। मैं खुद इस एक्सपैरीमेंट विच गुजरिया कि जदों असी आगाज़ किया अंगूर दे तरफ रुझान किया, असी अंगूर का 1 एकड़ लगाने का प्लैन बनाया और उस प्लैन के मुताबिक असी अपने पिलर वगैरह तैयार करके जदों उन्होंने तैयार कर लिया, लगा लिया, 2 तो 3 साल बाद जदों उसकी फ्रूटिंग आई तो फिर असी बड़े मायूस होए। सानूं इदां ही लगा कि असी एक बहुत वड्डी गलती कर ली अंगूर लगा के, लेकिन असी हिम्मत नहीं हारी। असी उस एकड़ नूं दोबारा रिमूव किया। रिमूव करन तो बाद फिर मैं वैरायटियां की तलाश तुर पिया, लेकिन बहुत सारे साडे दोस्त ऐसे ने जिहड़े मायूस होकर ख़त्म कर देंदे ने। वो कह देंदे ने कि इत्थे कामयाब नहीं। इस इलाके विच बहुत सारियां वैरायटियां कामयाब हो सकदियां ने। अच्छा इरफान भाई, सानू तुसीं ये दसो कि तुसीं जिहड़ी ए वैरायटी लगाई आ ते ये किहड़ी वैरायटी आ, यानी कि ये तुसीं जिहड़ी लगाई आ ये अपने इलाके दे विच कामयाब आ ये वैरायटी जिहड़ी लगाई तुसीं? जी बिल्कुल, तुहानूं मैं दस्सिया सी कि असी 1 एकड़ लगा के पढ़ दिता, हिम्मत नहीं हारी और अल्हम्दुलिल्लाह उस तो बाद मैं फिर सर्च करनी शुरू करती, विजिट करने शुरू करते, काफ़ी दूर तक अपने आप नूं लैकर गया और उत्थे लगे हुए फल नूं देख के फिर असी इहदे उत्ते दोबारा वर्क करना शुरू किया ते असी वैरायटियां हासिल कीतियां, जिहदे विच सब तो पहलों सानूं जिहड़ी वैरायटी मिली है वो है सुल्तानिया सी। सुल्तानिया सी जिहड़ी सानूं वैरायटी मिली उहनूं असी लगाया एज ए मदर प्लांट, 5 तो 6 प्लांट लगाए सी, कामयाब भी मिली। असी उहनूं फिर अगे वधाया। उस तो बाद सानूं कोयटा सुंदरखानी मिलिया, कोयटा सुंदरखानी नूं भी अच्छे रिस्पॉन्स विच सानूं मिलिया और साडा अच्छा रिस्पॉन्स उहदे च रहा, एक्सपैरीमेंट भी ठीक रहा साडा। उस तो बाद अर्ली वाइट वैरायटी है, कैंगरू भी है और थॉमसन। बाकी वैरायटियां गिनाउण नूं तो बहुत सारियां वैरायटियां, लेकिन असी अपने इलाके की कंडीशन नूं देखदे हैं, मौसमी तब्दीलियां दे सामने इस चीज़ नूं रखदे होए कि अंगूर साडे कोल कामयाब किहड़ी वैरायटी होएगी, उहनां नूं असी अगे लिआंदा। हुण असी नवें सिरों इस दा आगाज़ कीता। ਇਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨਰਸਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਧੋਖੇ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ 6 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਗਏ। 3 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਲਗਾ ਕੇ, ਹੁਣ 3 ਸਾਲ ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਫਲ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਪੌਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਇਟਾ ਸੁੰਦਰਖਾਨੀ, ਥਾਮਸਨ, अर्ली वाइट और ਸੁਲਤਾਨੀਆ ਸੀ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ। जी नाज़रीन, तुसीं वैरायटियां दे बारे च मालूमात लई आ। हुण इरफान भाई सानू दसो भी ये पौदियां दी जिहड़ी देखभाल आ साडे रकबे दे लिहाज नाल, पानी दे लिहाज नाल ते वो देखभाल जिहड़ी आ वो पौदियां नूं किहड़ी चीज़ की जरूरत हुंदी आ, किवें इहदी देखभाल तुसीं कर रहे हो? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ तो अंगूर की ਜਿਹੜੀ ਵੇਲ है ये पौधा नहीं गा, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟੈਲਰੀ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਿਲਰ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਦੇ 3 ਤਾਰਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਔਰ ਇਹਦੀ ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਫਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਇਹਦੀ ਕੇਅਰ ਨਿਗਹਦਾਸ਼ਤ ਕਾफ़ी ਸਾਰੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅਖਰਾਜਾਤ ਵੀ ਕਾफ़ी ਨੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਵਾਇਰ ਦਾ ਖਰਚਾ, ਪਿਲਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਪੌਦੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਂਡ ਫਲ ਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੌਦੇ ਦੀ ਗਰੋਥ ਤੱਕ ਕਾफ़ी ਖਰਚੇ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। लेकिन सब तो मेन चीज़ है कि ये ढीठ तरीन पौधे ने, ये हर इलाके कामयाब ने। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ठंडे इलाके की वैरायटी नहीं, ये गर्म इलाके दी वैरायटियां ने जिहड़ियां तुहानूं गिनाईयां और ये कोई एडी खास निगहदाश्त नहीं है। बाकी मौके के मुनासबत जिहड़ियां बीमारियां आउंदियां उहनूं फॉलो करदे उत्ते स्प्रे की जाती है। दूसरा इरफान भाई ये बीमारी के हवाले नाल तुसीं दसो भी उहनूं किहड़ी बीमारी जिहड़ी आ ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਖਦਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸਪਰੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਜਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਪਰੇ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ? अंगूर के उत्ते ज़्यादातर फंगल डिजीज़ आते हैं, जिहदे विच डाउनी मिल्डियू, मूँह सड़ी और जड़ का गलना, ये 3-4 किस्म दीयां बीमारियां आंदियां ने
ਹੋਰ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਪੈਸਟ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਬਾਕੀ ਫਲ ਲੱਗੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਫੰਗਲ ਹੀ ਅਟੈਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਦੀ ਮੁਨਾਸਬਤ ਨਾਲ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਇਆਂ ਸਪਰੇਅ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਕੇ ਸਪਰੇਅ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਰਫਾਨ ਭਾਈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਵੀ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲ ਆ ਉਹ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਸਾਨੂੰ ਸੇਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਰੇਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਰਸਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਗੋਲਾ ਵੈਰਾਈਟੀ ਪਰਲਟ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਗਵਾਈ ਇੱਥੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਗੁੱਛੇ ਟਾਈਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਗਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਖਟਾਸ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥਾਮਸਨ ਆਈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਇੱਥੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਡਾਊਨ ਰਹੇ, ਜਿਹਦਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੜ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਸੁਲਤਾਨੀਆ ਸੀ, ਕੋਇਟਾ ਸੁੰਦਰਖਾਨੀ, ਅਰਲੀ ਵਾਈਟ ਔਰ ਥਾਮਸਨ ਰੈੱਡ ਕ੍ਰਿਮਸਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਛੇ ਰੇਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਮੁਕਾਮੀ ਸਤ੍ਹਾ 'ਤੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸੇਲ ਕੀਤਾ, 200 ਤੋਂ 250 ਪਰ ਕੇਜੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੇਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਇਨਕਮ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੰਡੀਆਂ ਤੱਕ ਲਿਜਾਂਦੇ, ਦੂਰ ਦਰਾਜ਼ ਮੰਡੀਆਂ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੈਲਫ ਲਾਈਫ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸੀਆਂ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਅੱਛਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰਾ ਇਰਫਾਨ ਭਾਈ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਅੰਗੂਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਇਹਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬੁਹਰਾਨ ਆ, ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਦਰਮਿਆਨਾ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ? ਅੰਗੂਰ ਇੱਕ ਸਖਤ ਜਾਨ ਪੌਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਫਲ ਦਾ ਦੌਰਾਨੀਆ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਆਬਪਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਇਆਂ ਵਕਫੇ ਵਕਫੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਦੇਖ ਕੇ। ਦੂਸਰਾ ਇਰਫਾਨ ਭਾਈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਅਗਰ ਇੱਕ ਫਾਰਮਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਰੇਟ ਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕਮ ਰੇਟ ਆ, ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ, ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਡਾਊਨ ਟੂ ਡਾਊਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਅੰਗੂਰ ਦੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਏਕੜ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, 2 ਏਕੜ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਪਰ ਏਕੜ ਆ ਸਕਦਾ? ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਏਕੜ ਲਗਾਈਏ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਇਨਕਮ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਆ ਸਕਦੀ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਜਦੋਂ ਅੰਗੂਰ ਦੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਏਕੜ 2 ਏਕੜ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਕਨਾਲ ਵਿਗੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ 4 ਕਨਾਲ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਲਰ ਦਾ ਖਰਚਾ, ਤਾਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਾਫੀ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਯਕਦਮ 2 ਏਕੜ 'ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਇੰਨੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਖਰਚੇ ਇੰਨੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਯੂਸ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਆਗਾਜ਼ ਵਿੱਚ 2 ਕਨਾਲ ਵਿਗੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰੋ, ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਨਰਸਰੀ ਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਸੋਰਸ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨਰਸਰੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰੋ, ਅੱਛੀਆਂ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਲਿਆਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਓ। ਇਹਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਕਰੀਬਨ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 750 ਪਲਾਂਟ ਲੱਗਦਾ ਨਾ, 800 750 800 ਦੇ ਰਾਊਂਡ ਅਬਾਊਟ ਪਲਾਂਟ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਗੇ 'ਤੇ ਜਾਂ 2 ਕਨਾਲ 'ਤੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋਗੇ, ਮੁਖਤਲਿਫ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰ ਲਓ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਖਰਚੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਪਿਲਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਖਰਚਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸੀਮੈਂਟ ਦੀ ਔਰ ਬਜਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਡਾਈਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਔਰ ਫਿਰ ਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਲੋਹਾ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਵਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਯਕਦਮ ਤੁਸੀਂ ਏਕੜ ਜਾਂ 2 ਏਕੜ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋ, ਛੋਟੇ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾਓ। ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਲ ਬਦਲੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਅਖਰਾਜਾਤ ਵੰਡੇ ਜਾਣਗੇ। ਠੀਕ ਆ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਤੁਸੀਂ ਇਰਫਾਨ ਭਾਈ ਦੀ ਬਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਅੰਗੂਰ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ, ਅਤੇ ਮਕਸਦ ਦਾ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੇਟ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕਮ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਖਰਚੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਲਗਾਈਏ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਖਰਚਾ ਇੱਕੋ ਦਫਾ ਆਵੇ, ਬਾਰ ਫਸਲ ਲਗਾਉਣੀ, ਬਾਰ ਕੱਟਣੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਛੁੱਟ ਜਾਏ, ਅਤੇ ਇਨਕਮ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਾਕੂਲ ਮਿਲੇ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਗ ਵੱਲ ਨੂੰ ਰੁਝਾਨ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਫਾ ਕਮਾ ਸਕੀਏ। ਅਤੇ ਇਰਫਾਨ ਭਾਈ, ਆਖਰ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਗਰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਸਾਰਾ ਪਤਾ, ਇਹਦੀ ਨਿਗਹਦਾਸ਼ਤ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਏਕੜ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਹਤਰੀਨ ਦੱਸਿਓ ਵੀ ਫਸਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗੂਰ ਦੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਆ ਉਹਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੰਡ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਅਟੈਚ ਨੇ, ਇਸੇ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਵੀ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ। ਮੇਰਾ ਚੈਨਲ ਸ਼ਾਕਰ ਕਿਸਾਨ ਟਿਪਸ ਚੈਨਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਗਾਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ, ਔਰ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਬਾਗਾਤ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਫਾਰਮਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਗ ਦੀ ਤਰਫ ਆ ਜਾਓ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋ ਔਰ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬਾਗ ਲਗਾਓ। ਮਿਸਾਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਗਰ 4 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਤਾਂ 3 ਏਕੜ ਤੁਸੀਂ ਫਸਲ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖ ਲਓ, 1 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਖਤਲਿਫ ਕਿਸਮ ਦੇ 2-2 ਕਨਾਲ ਦੇ 4-4 ਕਨਾਲ ਦੇ ਪਲਾਟ ਲਗਾਓ।
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਗਾਜ਼ ਇਨਕਮ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਬਾਗਬਾਨੀ ਤਰਫ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਮਿਲੇਗੀ। ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬਾਗ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਸਿਟਰਸ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲਗਾਉਣੇ, ਕਿੰਨੂ, ਮਾਲਟਾ, ਗ੍ਰੇਟ, ਮੌਸਮੀ, ਸ਼ੱਕਰੀ, ਮਿੱਠਾ ਵਗੈਰਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਅਨਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਨਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਪਲਾਟ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਲਗਾ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਇਨਕਮ ਮਿਲੇਗੀ। ਅੰਗੂਰ ਦਾ ਫੀਲਡ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਲਗਾ ਲਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ, ਆੜੂ ਦਾ ਫੀਲਡ ਲਗਾ ਲਓ, ਆਲੂਚਾ, ਆਲੂ ਬੁਖਾਰਾ ਲਗਾ ਲਓ, ਅੰਬ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲਗਾ ਲਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਲਟੀ ਜਦੋਂ ਬਾਗ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਓਗੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਲਗਾ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਮ ਸੋਰਸ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਵੈਰਾਈਟੀ 'ਚੋਂ ਕਿੰਨੀ ਇਨਕਮ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਕਰ ਕਿਸਾਨ ਟਿਪਸ ਚੈਨਲ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖ ਕੇ ਮੈਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕभी ਵੀ ਕਿਸੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਫਸਲ ਉਜਾੜ ਕੇ ਬਾਗ ਦੀ ਤਰਫ ਨਾ ਆਓ, ਛੋਟੇ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋ ਔਰ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ बढ़ਦੇ ਜਾਓ। ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਤੁਸੀਂ ਅਰਫਾਨ ਭਾਈ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟਿਪਸ ਸੁਣੇ, ਅਤੇ ਆਖਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਸੀ ਡੇਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰੂਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੂ ਲਾ ਲਓ, ਮੌਸਮੀ ਲਾ ਲਓ, ਅਨਾਰ ਲਾ ਲਓ, ਅੰਗੂਰ ਲਾ ਲਓ, ਉਹ ਬੈਸਟ ਆ। ਅਤੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਵੀ ਅੱਛੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਖਰਚੇ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੇ, ਇੱਕੋ ਦਫਾ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਨਕਮ ਹੀ ਇਨਕਮ ਆ। ਅਤੇ ਅੰਗੂਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਇਹਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਕੋ ਦਫਾ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਇਹਦੇ ਪਿੱਲਰਾਂ 'ਤੇ, ਇਹਦੀ ਤਾਰ ਵਗੈਰਾ 'ਤੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਨਕਮ ਹੀ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਪਰੇਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇੱਕ ਦੋ ਦੀ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਖਾਦ ਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਫਸਲ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਢ ਲਓ ਅਤੇ ਕੱਟ ਲਓ ਅਤੇ ਉਹ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕਮ ਆ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਅੱਛੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਰੇ, ਅੱਛਾ ਖਰਚਾ ਕਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ, ਖਾਦ, ਸਪਰੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 7 ਤੋਂ 8 ਲੱਖ ਦੇ ਰੌਂਡ ਬਾਉਂਡ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਏਕੜ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਪਰ ਈਅਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਨਕਮ ਦੇ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਇਹ ਤੋਂ ਨਤੀਜਾ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗੂਰ ਦੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਆ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕਮ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਆ, ਐਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੀ ਇਹ ਠੰਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਆ, ਠੰਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਅੰਗੂਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਆ। ਅੰਗੂਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਾਵ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਨੇ। ਇਰਫਾਨ ਭਾਈ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਲਿਆਓ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਨਕਮ ਹੀ ਇਨਕਮ ਆ। ਬਾਕੀ ਮਜ਼ੀਦ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਸ਼ਾਵਰਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਆਪਣਾ ਕਿੰਨੂ ਦੇ, ਮੌਸਮੀ ਦੇ, ਅੰਗੂਰ ਦੇ, ਅਨਾਰ ਦੇ, ਖਜੂਰ ਦੇ, ਤੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਰਫਾਨ ਭਾਈ ਐਂਡ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਦਾ ਮਜ਼ੀਦ ਇੱਕ ਦਫਾ ਆਪਣਾ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਦਾ ਬਾਰੇ 'ਚ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਚੈਨਲ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਕਰ ਕਿਸਾਨ ਟਿਪਸ ਚੈਨਲ ਹੈ। ਨੰਬਰ ਮੇਰਾ 0300 880 3747, ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ 'ਤੇ ਵਟਸਐਪ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਟਸਐਪ 'ਤੇ ਰਾਬਤਾ ਕਰਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗਾ ਉਹ ਵਟਸਐਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਖੁਦਾ ਹਾਫਿਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ।